السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل معان ونحسن داوديال كسر هذا مدرسة وهذا الكتدوينة سمدون وحكم مدرسة وهلكن جوجا ومرتقوا حبنا دولة فدرالية الصومالية حلال الدول كسوق قاركون هذا هي سيدو كلاس وراء بنك أمريكا وما الولايات الخارج كسوق الشقية أيام مرتقوا غير أقوى هنو يقرأ في البشرة يسوق هلكن جوجا وسؤاله موضوعنا وبنك أمان. عن كل الله وياه ومكرمون كسروية وزير كبراء وزارة الداخلية في الصومالية حلبان حسين عرب عيسى وصدق كلام بدونها كنت الدفاع عن البرلمان الصومالي. أنت أنا حسين كسروية ضد كم مرتدى عديان يديروا وداعوا وحصلوا كلام شوجب حسين معلم محمود وعلى الطريق وراء مدحوين الصومالية هذا كأمان وحصلوا كلام شوجب عبد الرحمن يوسف الدجانة أما الدجانة وطريقها نوصلت كنت أنا دولة الفدرالية الصومالية وزير إذا كم النقطة كنت كان صدق كل وزير النقطة لما أنتوا كمان علنا وقتها مسيسان وحاربنا إن أمني الصومالية يرمها عيد ما لهذا وحماية إن ابنه مدير وزير صدق حسين عرب عيسى ففهم حنا قصدي سا أديك أقول شيء ودي الدفاع عن البرلمان كتولد من النجوم إنسان كاملة أما هذا كان هو حماية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ربنا وحن العليا معهد سمدون سوق وكابي برنامج وحدات الرقم عن السعودي سينا السعودية أنا سانقو ما أنت موضوع على هذا الموضوع أمرنا يا سوماليا زنيتاني نسوا إسلامي مرتدى شرفت له سوق بشر مسلامي حالة أمنية دفع كل بس وقتهم الحالة كده دون مسومالي ومد كل بكذب سيابا بالله تعالى ومر لوري توكي سنة كنت بيسأل في سيد دولة ما أعرف سيستم دولي أحياء في الوضع بقى ما أعرف أمني قدرت قبل شيء لسه إنه كوبا هذا الأوردن دبعتين بدون إسكتشراف لكن وحنا قبا برضه قرأ يا سود وغير سود كرسي نسي وما أعرف بسوي دي مثلا واحد من بدو ما حكيت شغلنا يشرح حكيت شغلي بريه بيوصلنا ودوت هاي وحي المركبة مهمة البيس كده أمن وقعها الغيابة كده من وصل ساعة يقول هذا الكورة إن ده مركب شعب كده أنا رشود لو بيسو ترى واحد بدأ يقول وما دي فرق أكبر لو بوليستي بس ده ما رسول دي لكن حوجا واحد بدأ حكم إنه يجيبي إما حوجا الموضوع إن دبل سوسو نقضي وهذا المجال اللي سوسو كلام تاسو أوكي دي مركب كسر ده بدر كان مجال المدرسة أغسطس 2011 رجع على استمرت إلى ميدي وده عليه كأمني يقول أنا ضمن رجع يبقى بحد يوحى كل سنة في أوران يعيدم قرار أو بسر أو سكوت قدها ورح يدرك ولا لا بس تام حكينا مرة وحكينا يا سمعوا ممكن أمني يقول تبر قرار وحكوا الرأي أنا بقول حكينا نوع بس البيس إنه أمني يعيدم قرار البيس هو يتبر قرار الكونسليشن ولا الإسلام سياسة دقل نقول شيء بدأ يسمع يا هو غير الصحة ده بيتمر كاسو من كرا أمن إذا ما تدسك أمن هنا كرا أو مركا اتجاه كليا تبدأ عجابر بكتير لكن وصل الموضوع ما وما صرت وحن قصود بيني ومكرفون سينية حسين معلم محمود وطليه ورنك أمني المدحوين الصومالي من صدو أمني الصومالي واتكور حساب ما تبي شو تشوفه فرنا وتدور حسين اللي ما كنتوا شيء وحاب دريسة مثلي مدرسة معهد السمدون برنامج كان ديسكور أمريكا وحكومي سن وبعد وبدأ من ضد الصومال لا يقرأ تقول إن بدأ إني مستعد أمر بما العقبات قوة البنك أنتو شغال عن تدرعيا بين هو بتشكل يسوي كبير حالك أمني سؤال شاذ سؤال هو أمني سيد وحكم مسؤول دولة أمني ذا أمني هيد إلى عرسه وكفل أنتهي مايا و عيب ما نقول هنا نقول في النانو
xilligaan ku filnaan weyno dabcan laakiin markii naloo soo dirayay ciidamada afrikaanka ah amiso danta laga lahaa waxay ahayd inay dowladdu ku filnaato amnigeeda xilli markaas la qiyaasay 2017 ayaa ugu horreysay markii imaanayeen maanta 12 sano 2007 sorry maanta 12 sano ayaa kasoo wareegtay 12 sano kadib in aan weli ayna ilaalinayaan oo ay meelihii halgawayaasha dalka madaxtooyadii iyo airboortkii iyo dekadii iyo magaalooyinka gacanta dowladda waa ku jiraan la yidhaahdo dhan inta ku taalla koonfurta iyo gobollada dhexe badankood in ay ku tiirsan yihiin magaalo kasta in ay ciidamada amisom ay joogaan ayaa sawirka ay bixinaysaa waxay tahay in aan ku filnaanin oo 12 sano oo fursadna la siiyey inaanan weli ka faa'iidaysanin oo aan dulsaar nahay intii aan noqon lahayn dad isku filan. waa maxaan siinaya Cabdiraxmaan Yuusuf Tijaana madaxii horeena wasaaradda Puntland golaha wasiirada Soomaaliya iyo sidoo kale golaha wasiirada Puntland qaybka soo dhawaad Cabdiraxmaan amniga Soomaaliya halka uu maraya sidaas ku aad amnigu marka laga hadlayo waa base waa nolol waa waxa kaliya oo Soomaalidu ay dhihi jirtay gobol rag ama dumarka waxa laga reebay baa la isku xujin jiray gobol rag maxay tahay waa amni anu marka waxaan aaminsanahay dowladda hadda jirta dowladda ka horeeyay maraaxil buna amnigu soo maray anu waxaan xasuustaa aniga Xuseen Carab Ciise wasiirka hore gaashaandhigga markii nala magacaabay wadadan maynkaada oo madaxtooyada iyo isku xirta aeroboortka dabka markii la marayo baabuurka 120 baa lagu wadi jiray cali caliyow iyo waxay ku jireen iskoolkan dhagaxto waxaan xasuustaa oo ra-iisul wasaaruhu nagu wargeliyey inaanan soo qaadan shaati cad maxaa yeelay AK-47 meeluu ka soo gaarayo shaati cad looma ogolayna soo qaato tuutaan gashanay laba nin baa faceka laiskugu qoray oo furinta runtii xukuumaddii la baxday tayo iyo marxaladda ay kasoo horeysay amnigana waa la socotaan wax taariikhi weeye anu marka waxaan dhihi karaa ilaa iyo maanta amniga maraaxishaa soo maray iyo maanta meeshuu taagan yahay inay tahay wax aada iyo aada u kala fog runtii waa xilligii la geli lahaa barisamaad ciidamada amisom iyo waxa weye ciidamada walaalaheena oo noo soo gurmada naga bixinaaye national armiga la dhisi lahaa ciidamada qaranka la dhisi lahaa dalku yeelan lahaa nabad sugid dowlaanta iyo intelligence very strong iyo intelligence marka waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala deegaankaasna waa ka bixi doonaa deegaan baa iinkooda waa maxsan Xuseen Carab Ciise waxaad tiri rajaa la lahaa waxbaa socday laakiin hadda gurashaa timid waxaana amnigeedii laga badan kari lahay oo dhagxaan ugu aaminay tan iyo waagaan waa joogtaa dalka dowladdiina waad ku jirtaa iyadoo shabaab meesha ogeed ay tageen oo la fogeeyey magaalada kalsooni amni oo inta hadda ka jirta hadda in dib u gurasho timaado madaxtooyadii iyo nawaaxigeedii kalsooni lagu qabilayo maxaa keenay meesha marba group ay maray fikirka siyaasiga ee jira ayaa keenay iyo programka lagu socdo oo ah mid laga aan lahayn fikir dheer la lahayn fikir gaaban oo sidee baa lagu joogaa inta kastoo laga horto markaa dagaalkii iyo awoodihii lagula dagaalami lahaa iyo sida ama nabadgelyada ha noqoto ama military ha noqoto ama ha noqoto ciidamada qalabka sidoo dhan in markaa ay ku soo jeedsadeen dadkii islahaa way fikirdoon taasuna markaa xoogaa dadka ay yaragelinaysa khalkhal waad og tahay hadda systemka loo sugayo amniga gobolka banaadir saameyn dhaqaalu leeyahay dadka taasi kale dadkii baa isu kala socon kari lahaa amnina haddaanan dhaqaalaha dhisin oo qofku wuxuu ilaaliya ayna jirin amni ma iman karo waxaa la yidhaha economic development kobcinta dhaqaalaha ayaa base u ah amnigu inuu yimaado tiina hadda waa laga hortagay waad og tahay marka mukarama ugu ganacsi badnayd waa xiran tahay boqolkiiba 70 reeraha waxaa masruufa islaamo laamiga fadhiista oo reerahooda inta waa istaagtay amni sida ku sumaya xuraan sida lagu helayaa anu waxaan isleeyahay markaa in itijaah laga jeediyo umad ay ka jeediso la dagaalanka dadkeeda oo ay ku jeediso la dagaalanka al-shabaab ay programka hore la soo celiyo ee ahaa in ciidamada lagu mideeyo inay la dagaalamaan
for example waxaa imanaya marka xukuumadda soo timaado waxay bilaabaysaa dib uga soo bilaabaysaa zero programmadii lasoo sameeyey hor looma sii waday maxaa marka la bilaabaya markas tirako dib u dhisid isku mid wixiina waa wixii lasoo waday shalay socday wey in hore loo wado ay dhammaatay sida uu sheegay xuseen laakiin maxaa la sameynayaa programkii hore la burburinayaa ee ciidamada lagu dhisay cusub baa la dhisaya ciidan cusub baa la sameynaya marka waa project ayay u eg tahay rather than maaragtay inay noqoto mid loogu talagalay laamiga dhibka kama soo qaad wadadan leeg oo marta ilaa baa dhawa isku dhig intaasoo mar baa la qabtay haddana laga soo noqo marka sababaha keena maxay tahay waa la ogyahay faa'iidada leedahay haddii la furi lahaa dhaqaalaha u leedahay isku xidhka Soomaaliya aragti waxaa jirta oo dadku qaar ay qabaan oo inaanay dowladdu waxba ka qaldaneen oo dadaalkii shala socday socyo laakiin shabaabiyintii ka bateen dhan dhinaca dhaqaale iyo dhinaca ciidan marka la yidhahdo dhinaca weliba sirdo ma qabta aragtida waa su-aasha la isweydiina waxa wey maxsee ku badan karaa dad aan la dagaalamayso ka adkaatay sidee ku bateen waa habacsanaan dhinacina ka jirta markaa soo maaha ana u malin maayo intii ka bateen oo isla nimanka waa tiimkii laakiin annaka ayaa marba tiim cusub imanaya baa tahay tiim cusub wuxuu u baahan yahay haddana markasta in waqti haddii zira laga soo bilaabay oo la is aaminsanayn oo dadkii kaa sii horreeyay aan la aaminsanayn oo dadka breshaka lagu hayo dadkii dalkan dowladnimada dalka keenay intii wax la weydiin lahaa balse wax u samaysan waxa weeye iyakii pressure la saaraya waa la musinaya system cusub ayaa la keenaya taasuna ma soconayso ballanqaadka laga qaaday London ee lagu dejinayay ma garanaysa systemka ee amniga qaran waa laga guuray meel uu jira ma garanayno ay baarlamaanka iyo xukuumaddu ay ka wada shaqeynayeen marka waxa weeye waxaad moodaa itijaaha siyaasadeed ayaaba imikaad moodaa inuu isagu maamulayo amniga taasina waa dhibaato waa in la kala saara kusoo laabanaya waxaan siinayaa xuseen macalin la taliyii hore amniga madaxweynaha Soomaaliya xuseen dowladdu dadaalay wada waxaan qiyaasayaa amniga xamar iyo qadada markii la dejinayna wax ka aad joogtay ma waxaa kuu muuqda in dowladdu ay gabtay mas-uuliyaddeedii dhanka ammaanka mise waxaa kuu muuqda duldareero kale oo dowladdu dadaalkeeda ku lifaaqan oo ka awood badiyay inay amniga wax ka qaban wayso ereyga dadaal ayaa mar walba maqalnaa xataa iyadoo madaxda qaarkeed ay leeyihiin waa dadaalaynaa dadaalku haddii uu dadaal xikmadaysan uusan ahayn dadaal lama dhigi karo waa adoon directionkii musaabul afkooy adoon raba haddaad dadaasho directionka balcad aad aado dadaal baan dhigi kara kaas dadaal maaha marka yacni waxa siduu wasiirku u sharxay wixii lagu heshiiyey ama ayaga ha ka horeeyaan ama xilligii ay joogeen ha ahaatee ayaa ay ama si ku talagal uga gaabiyeen u diideen ama si faham la-aan ah ayay uga gaabiyeen ay u qaban waayeen marka waxa muuqda oo ah su-aashaada ahayd shabaab ah xoogeystay cadowga aad ishaysaan markuu xoogeysto waa fashilkaaga inuu xoogeysto micnaha ma aha shaqadaada maaha inuu xoogeysto tirana ma badan karo xoolana canshuur intii ka badanna ma qaadan karo therefore yani cadowgaaga haddii uu guulaystay adiga fashilkaaga waayo marka yani in aan ereyga dadaal la isticmaalo cadowgina waa batay waa xoogeysta la yidhahdo wax isqabta maaha marka su-aasha nuxurkeeda waxay tahay waxyaabihii lagu heshiiyey oo soomaalida lagu heshiisay ama ha ahaato dastuur iyo shuruuc ay hore usoo dhigatay ama heshiisyo siyaasadeed oo isla ogeyd markii laga baxo oo aan hawshii la qaban ayaa dadaalku wuxuu noqonayaa dadaal aanan jihadii loo socday aanan ahayn oo meel kale la xamar waxaa la yidhahdaa waxaa ku baxa lacagta ugu badan ee ciidan masiir amni lacaga caqli gelin baa la sheegaa in ammaanka xamar lagu bixiyo ciidamada ugu badanna way ka howlgalaan dowladdu waa isheeda dhaqaale madaxtooyadii ay degan tahay sidaas ay tahayna waxaa lagu tiriyaa gobollada dalka meesha ugu liidata amni ahaan marka la xamar intaasoo dhan marka la isku daro madaxweyne kasta oo tala dalka qabtahayna waxa ugu weyn oo raadiyo waa amnigii muqdisho oo helo kumana guuleysto marka waxaan leenahay intii aan soo aragno dhanba istaraatiijiyadda ka khaldaneedo amniga magaalada lagu sahayo wasiirku waa u sheegay run ahaantii amniga labaad u qaybinaysaa mid waa mid farsamo
qalabka u baahan tahay iyo tirada ciidan u baahan tahay iyo khidada amniga u dhigayso waxaas oo dhan waa farsamo waxaa ka muhiimsan oo ka horeeya siyaasadda magaalada muqdisho haddii siyaasadda ay ka khilman tahay ay yacni aysan dadka ku nool aysan qaabkay u nool yihiin iyo qaabka loo maamulayo aysan habi ku ahayn yacni in ay wax kasta oo farsamada oo aad qabato xataa ma shaqaynayso tusaale haddii magaalada dadka ka taliya ay soo dooran lahaayeen golo degaan iyo meeyarka ay shacabku iyagu intay cod aadaan oo ay soo kala xushaan kii u rool ay keensadaan shacabkaasu in la weydiiyo xataa uma baahnaa inay taageeraan nidaamka magaalada ka jira maadaama iyagu ay usoo codeeyeen way difaacanayaan way ilaashanayaan amniga iyo nadaafadda iyo wax kasta oo magaalada horumarkeeda iyaga ka shaqeynaya waxaa maqan maxay tahay qof iyaga ka mid a oo laga yaabo inuusan qofkii saxda ahayn ama shaksiyaad fara badan oo iyaga ka mid ahaa ayaa lasoo qabqabanaya oo dana gaara laga leeyahay dadkii marka ma la relate garayn karaan qofkaas yani taageeradoodina maysa siinin qofkiiyo isagana dadaal u bilaabaya maadaama uu muwaadin magaalada u dhashay yahay isagoo dadaalaya ayaa haddana waxaa laga dhex arki weynayaa danihii laga lahaa bedelaa imaanaya meeshaasa marka iska daba noqnoqodkaas ayaa waxaa ka dhalanaya yani kalsooni xumo lagu qabo maamulka meesha ka jira shacabkii marka waxay leeyihiin adiga taada maaragtay u badbaad qof kaleeto badbaadadiisa iyo magaaladan maaragtay mas-uuliyad kaama saarna wax ku qasbay marka inay maaragtay shabaab ay canshuur siiyaan shabaab ay maxkamadahooda aqbalaan waxay arkeen nidaam aysan waxba ku lahayn shabaabna uu de awoodii iyo muujinayo iyo weliba efficiency uu muujinayo dadku shacabku marka inay shabaab aqbalaan oo ay maaragtay yani naftooda badbaadsadaan marka amnigu wuxuu ku hallaabay dabcan saa og tahay shabaab magaalooyinka ay ka taliyaan amni kama halaysna soo maa waayo obviously dabcan maahidii dadka oo meesha ay joogaan ayaa taageersan laakiin shabaab waxay ku guulaysteen waxay tahay inay dadkaas waxyaabaha ay yani oo baahidooda ah example cadaaladda waxyaabaha dadku ay aada u daneeyaan cadaaladda ugu horeysa qof haddii uu damco inuu ku xadgudbo markiiba waa looga soo jawaabaya marka qofkii waa wuxuu ku qancayaa nidaamkan hadduu rabo uusan ku raacsanayn siyaasiyan laakiin maamulkiisu wuxuu leeyahay maamul aniga ay anfacay waaye beertaydan ku agfashaa xoolahaygan ku agdhaqdaa midda shabase cabdiraxmaan bujaana cabdiraxmaan yuusuf waxaa la yidhi amniga